କରୁଣାମୟୀ ମା परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे शुभ संध्यारे अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम रे मां को पाठशाला रे जोग देइथिबा मोर समस्त श्रद्धाशील भाई भण मानकु मोर हृदयर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करछि। रूपांतर जोगरे व्यक्तिगत प्रयास एई जटिल तत्वटी को हमें अनेक दिन धरी धारावाहिक भाव में आलोचना करछे। आज हमें तार 50तम भाग रे उपनीत होइछे। पूर्व आलोचना रे हमें जानिथिले मांकर दिवसर भिन्न भिन्न समय रे तांकर भिन्न भिन्न व्यक्तित्व परिप्रकाश आ भिन्न भिन्न रूप रे से आविर्भूत होंती। दिवसर विविध समय रे दर्शनार्थी माने तांको भिन्न भिन्न रूप रे देखि थांती। दिवसटीर विभिन्न समय भिन्न भिन्न तात्पर्य थाए। मां सित्रे कहउछंती सेई तात्पर्य अनुसार तांकर विविध व्यक्तित्व प्रकाश पाई थाए। या परे प्रभु कहउछंती मांकर केवल जे विभिन्न रूप प्रकाश पाउछि ता नुह, से कौन से करंती विभिन्न छंदर विध्वंस और गठन, तांका गतिवेगर क्षिप्रता और ह्रास, नाना व्यक्तिंकर नाना समस्या नाना भावरे मीमांसा, वर्तमान गोटे सूत्र धरी चलिबा परे ताकू परित्याग करी अन्य सूत्र को धरिबा, पुणी सकल सूत्र को एक संगरे मिसाई धारण करिबा। यही सबुरे मां आमर मन विभ्रांत हो पड़े, बुझी पारे ना कौन करूचंती। प्रभु को उल्लेखर तात्पर्य होची एई मानवीय मन दिव्य जननीकर दुर्बोध्य क्षिप्र क्रियाधारा को बुझिबा को अक्षम। यह सर्वदा सीमित और संकुचित अवस्था रे थाए। मनुष्य जो फिजिकल माइंड अच्छी से देह विजड़ित जड़ीभूत मन, वाइटल माइंड टी प्राण प्राण प्रधान और रीजनिंग माइंड टी जुक्ति प्रवण, तर्क जाल रे सर्वदा छंदी बांधी ही चले। साधारण मनुष्यर मनटी एई तीनोटी मन जगत रे आत्मजात हेउथाए। फिजिकल माइंड, वाइटल माइंड, रीजनिंग माइंड भितरे तीनोटी मन जगत भितरे मनुष्य आत्मजात हुए। यह को अतिक्रम करी ऊर्ध्व मनस को यात्रा करी पारे नहीं। विरल क्षेत्र रे अनेक ऊर्ध्व को उठिचंती हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड सर्वशेष रे अच्छी सर्वोच्च स्तर रे सुपर माइंड। मनर ये विभिन्न स्तर भितरु आमे साधारण मनुष्य माने ए तीनोटी मन विषय रे सज्ञान अछि। या को अतिक्रम करिवार सामर्थ्य बहुत विरल लोकंकर अछि। तेणु दिव्य जननीकर द्रुत पदक्षेप को अनुसरण करिवा एई मन मानवीय मन पक्षरे संभव नुहे। तांकर बहुमुखी कर्मधारा को बुझी भी पारे ना। ताकू जे बुझे से गोटे प्रज्ञाशील मानस। प्रज्ञाशील मानसटी ज्ञान विज्ञान तथा प्रज्ञामयी जननी को आंशिक उपलब्धि करने को समर्थ हो पारे, पूर्ण रूपे नहीं। मां को बहुमुखी कार्यधारार वर्णना देवा को जाई श्री अरविंद प्रथमे विभिन्न छंदर विध्वंस गठन संपर्क रे कहउचंती। विभिन्न छंदर विध्वंस और गठन शब्द दुईट से प्रयोग करचंती। समग्र जगत एक निर्दिष्ट छंदरे गतिशील। पुरातन छंदर विध्वंस बा पतन नहेले नूतन छंदर अभ्युदय बा स्थापन हो पारे नहीं, संभव हुए नहीं।
ପୁରାତନ ଯୋଉ ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତ, ପୁରାତନ ଛନ୍ଦଟିର ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଛନ୍ଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟେ। ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ନୂତନ କିଛି ଗଢାଯାଏ। ନୂତନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଭଙ୍ଗା ଗଢାର ଏ ଦୁନିଆ ଦୁଇ ଦିନିଆ। ଭଙ୍ଗା ଗଢାର ଏ ଦୁନିଆ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସବୁକିଛି ଭଙ୍ଗୁର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଜଗତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଗତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନମୁଖୀ। ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଏ ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗଢି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାତା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ପରାତ୍ପରା ଜନନୀ ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ନବନିର୍ମାଣରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ସେ ଗଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି ରୂପରେ ପାର୍ଥିବ ଜନନୀ ବା ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଖୋଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ଅରାଜି ହୁଏ, ପୁରାତନରୁ ବାହାରି ନୂତନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ପୁରାତନ ଜଗତକୁ, ପୁରାତନ ନିର୍ମାଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଅଦ୍ୟାବଧି 6 ଥର ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛି। ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ଓ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହିଁ ଏଯାଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟମ ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ଘଟିବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ନିୟମ ବା ବିଶ୍ୱ ନିୟମ। ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି ଛନ୍ଦର ବିଧ୍ୱଂସ ଓ ଗଠନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଛନ୍ଦର ହେଉଛି ବିଧ୍ୱଂସ, ପୁନର୍ବାର ଗଠନ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଗତିବେଗର କ୍ଷିପ୍ରତା ଆଉ ତାର ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ। କେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଗତି ଶ୍ଳଥ ହେଇଯାଏ, ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପରି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଆସୁନା, ଅକସ୍ମାତ ଭୂକମ୍ପ ଘଟି ବିଶାଳ ଭୂଭାଗ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ସହସା ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇ ବାଡବାଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୁରାତନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗଢି ଉଠେ। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବାହରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଭୂପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାରେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନର କ୍ଷୟ ଘଟେ। କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ବିବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କର ଗତିବେଗର ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇ ମନ୍ଥର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଖର ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ମନ୍ଥର ହେଇଯାଏ। ନବନିର୍ମିତ ଛନ୍ଦ ଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହେ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଳୟକୁ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କେବଳ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ବ୍ୟାପୃତ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଓ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଚାଲିଥିବା
ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଅନାଲୋକିତ ମନ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତା ମନର ଅହଂ ବୋଧଟି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସ୍ୱୟଂ କରିଥିବାର ବାହାଦୁରୀ ଦାବି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମା ଅନ୍ତରାଳରେ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଅହଂଭାବଟି ରହିଛି ସିଏ ଭାବେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ସ୍ୱୟଂ କରିଛି। ଏସବୁର ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜେ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଭୌତିକ, ଅତି ଭୌତିକ, ଐହିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅତି ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଐହିକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଗୁଣଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ସେ ସବୁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମୀମାଂସା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ, ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ମା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତିନି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର। ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଯେପରି ବିବିଧ, ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁବିଧ। କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର କଣ ହେବ ତାହା ମା କେବଳ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମା ସେଇ ସୂତ୍ର ସବୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମା এই ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଧାରଣ କରି ଏକକାଳୀନ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଏକାଧିକ ସୂତ୍ରକୁ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ କରି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏହି ବିଚିତ୍ର ବିବିଧ କ୍ରିୟାଧାରାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ମାନବୀୟ ମନଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା କରିପାରେ ନାହିଁ। କିପରି ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଗହନତାକୁ ଭେଦ କରି ଚକ୍ରାକାରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏକ ପରାତ୍ପର ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ବେଗରେ ଧାବମାନ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତି। ମନ କଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ? କୁହାଯାଇଛି ମନଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବୁଝା ସଂସାରେ। ସେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଘନ ତମିଶ୍ରାର ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଦିଗରେ ଖର ବେଗରେ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା ମାଙ୍କର ଏଇ ଖର ଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ଗତି, କାରଣ ସେ ଅବୁଝା। ଶକ୍ତିମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଘନ ତମିଶ୍ରାର ବଳୟକୁ ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ନା ସେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଦିଗରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଗତି ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରି ହୁଏ ନା, ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ଯାହାକୁ କଳନା କରି ହୁଏ ନା, ସେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗୃତି ଦ୍ୱାରା। ଆମ ମନ ତାଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବନି, ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ତାଙ୍କୁ କଳନା ବି କରିପାରିବନି। ସେ କୋଉଠି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗୃତି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରୟାସୀ ସାଧକ ପାଇଁ
ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଜଡ଼ତା, ପ୍ରାଣର ଉଗ୍ରତା ଓ ମନର ବ୍ୟଗ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଉଛି କିଏ? ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଆମର ଶାରୀରିକ ଜଡ଼ତା, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛି ଉଗ୍ରତା ଏବଂ ମନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ। ସେହିପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବ। ଚୈତ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି, ତାହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରମା ଜନନୀ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମନ, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଳ ଚେତନାକୁ ସନ୍ଦୀପିତ କରିଦେବେ। ଚୈତ୍ୟ ସତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କଲେ, ଚୈତ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଆମର ସେଇ ସବୁ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମର ମନ, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଳ ଚେତନାକୁ ସନ୍ଦୀପିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଗତିଧାରାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ତୁମର ଅନ୍ତରକୁ ଖୋଲି ଧର ଏବଂ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଧାରାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଆହ୍ୱାନରେ ସରଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି। ମା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟକୁ ଏପରିକି ଶରୀର ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁର ଚୈତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିବେ। ସେ ସବୁର ପାଖରେ ନିଜ କର୍ମ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମର ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ବହୁ ଜଟିଳ। ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଜଡ଼ ରୂପର ଜଡ଼ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଜଡ଼ ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମନକୁ ଆମେ ମୂଢ଼ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ତୋଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ବାସନାର ପ୍ରବେଗ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଆଗକୁ ତଡ଼ି ନେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ଅଛି। ଶରୀରର, ପ୍ରାଣର, ମନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ଅଛି। ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଚୈତ୍ୟ ଶରୀର, ଅପ୍ରକାଶିତ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଅନାଲୋକିତ ଚୈତ୍ୟ ମନ। ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଚୈତ୍ୟ ଶରୀର, ଶରୀରର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଗୋପନରେ ଅଛି। ଅପ୍ରକାଶିତ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନି, ଅନୁଭବରେ ଆସିନି। ଅନାଲୋକିତ ଚୈତ୍ୟ ମନ, ମନର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ଅନାଲୋକିତ ହେଇକି ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ଏମାନେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି ଚୈତ୍ୟ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ମନ। ଏ ସମସ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋପନ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ଏମାନେ ଗୋପନରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀରର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ଗୋପନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ। ସେଇ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଭୂମି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ପଦପାତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କର୍ମଧାରାର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବ। ମା କେବଳ
এই চৈত্য উপাଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ସତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଚୈତ୍ୟଭୂମି ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ସାଧକକୁ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ ମନ ଚୈତ୍ୟ ମନ, ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ ପ୍ରାଣ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ଚୈତ୍ୟ ଶରୀର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ଓ ସର୍ବଜ୍ଞାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଏକବାରେ ବାହ୍ୟ ଧାରଣା ଅଛି, ତଦନୁସାରେ ଯେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଅବୋଧ ମନର ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦାବିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମତା ସର୍ବଜ୍ଞାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଅଛି, ବାହ୍ୟ ଧାରଣା, ଯେ ଆମ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି କାମ କରିବେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅବୋଧ ମନର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦାବି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର। ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି, ଏପରିକି ଯୁଗାବତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବା ଜାଗତିକ ବିଧାନ ମାନିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଧାନ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ, ତାକୁ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଉ ଜାଗତିକ ବିଧାନ ମାନିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଜରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାମାନବ ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଲୌକିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା, ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଗୋଟେ କାହାଣୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଅଲୌକିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାହାଣୀଟି କାହିଁକି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅଲୌକିକତା ଦେଖେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏଠି ରହିଛି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପରମ କାରୁଣିକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ହେଉ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ତୁମେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି। ଗୌତମଙ୍କ ପରେ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ପରିବ୍ରାଜକ ରୂପେ ଭ୍ରମୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବା। ଧର୍ମ ସଭା ସବୁ ସେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏକଦା ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସେ ଏକ ଚଟି ଘରେ ମାନେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କଲା। ଏହା କହିକି ଯେ ସେ ଜାଣିଲା ଏଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ସତ୍ତା ମାନେ ଏଇ ଜାଗତିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କଲା।
ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲାଣି, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସତା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ମତ କରେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଗପଟି କହୁଛି, ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଝିଅଟି ଉପରେ କିଛି ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଝିଅଟି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକତାର ସମ୍ବାଦ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସଭାଟିର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ସେମାନେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବହୁ ଲୋକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ଅଲୌକିକତା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହଉଛି, ସେଇ ସତ୍ତାଟି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଏକ ଅଶୁଭ ସତ୍ତା। ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା ମରନ୍ତୁ। ରାଜପୁତ୍ର ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ରାଜା ବୋଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିକି ସତର୍କ କରିଦେଲେ, ସେ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ନ କରନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ। କଣ କରିବେ? ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଅଶୁଭ ସତ୍ତାଟିର ଆଗମନ ପାଇଁ, କାଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବ ଏଇ ସଙ୍କଟ ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ରାଜ ଦରବାରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ନବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ହେଲେନି ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦରବାରକୁ ନିଆଗଲା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବବତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜପୁତ୍ର ଧମକେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବନି, ସେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି। ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। କାରାଗାରରେ ରାଜପୁତ୍ର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଠିକ କରିଛ, ତୁମେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିନାହଁ, ପିତା ମରିବେ, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ତୁମକୁ ଏ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ ଦେବି, ତୁମେ ଖାଲି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। କଣ ହେଲା? କାରାଗାରରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆନନ୍ଦ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ଅଲୌକିକତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଶୁଭ ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଆନନ୍ଦ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ରାଜପୁତ୍ର ଆସିବେ, ତୁମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, ତୁମକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବେ, ବନ୍ଦିଶାଳରୁ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇ କଥା କହି ସତାଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ସେ ନିଦ୍ରା ବିଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ତାକୁ ମନେ କଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ କାରାଗାରର ଚାରିକାନ୍ଥର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି,
ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପବନରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି, ଶୀତଳ ଲାଗୁଛି, ଖୋଲା ପବନ ବହୁଛି। ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ସମ୍ମୁଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ପରମ କାରୁଣିକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ଆନନ୍ଦକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ସେଟା ବାସ୍ତବତା ଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆନନ୍ଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଯଦିଓ ସେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡିଲା? ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ବହୁତ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି। କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭ୍ରମଜାଲ। ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଝରେଇ ପାରନ୍ତି, ହାତରୁ ମହୁ ଝରେଇ ପାରନ୍ତି, ବିଭୂତି ଝରେଇ ପାରନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତିନି। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରୀ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାରୀ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଯୋଗୀ ମନ୍ଦ ଯଶ କାମନାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ। ଯଦି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତେ ଆନନ୍ଦଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅଲୌକିକତା ପ୍ରୟୋଗର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କାରଣ କଣ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଧି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନସମୁଦାୟକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଫଳରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀ ମହାମାନବ ମାନେ ଜାଗତିକ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ରହିଛି। ଏହାକୁ କେହି ଏପରିକି ଯୁଗାବତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଡେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯୁଗାବତାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୋଗିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ତାର ଫଳ ତୁମେ ପାଇବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ପୂର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ସାବଧାନ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଅବତାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛି ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ କରିତ୍କର୍ମା। ମାତ୍ର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, କର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ସେଭଳି ଅଲୌକିକ ଭାବରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଦାର୍ଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶଟି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ବା ଘଟଣାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ
ଦେଖନ୍ତି, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବା ଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରି ଥାଏ ଆମର ଅପକ୍ଵ ଅଜ୍ଞାନ ମନ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ସେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୂରଣ କରିବେ, ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଏଠୁ ଆଶା କରୁ। ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ମନ, ଅପକ୍ଵ ମନ ଆଶା କରେ। କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ନ ପାଇଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମାନବୀୟ ମନଟି ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ନାନା ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାରିତା, ସହଜ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଖି ଝଲସା ବିସ୍ମୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସିଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, ତାର ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାରିତା ଦରକାର, ସହଜ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର ଏବଂ ଆଖି ଝଲସା ବିସ୍ମୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ସେପରି ନହେଲେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେ ପଡେ। ପରମା ଜନନୀ ବସ୍ତୁତ ଆମର ଏଇ ଘୋର ତମା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘୋର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି। ଚେତନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଭୂମିକୁ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରକଟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁଳାଂଶ ଅପ୍ରକଟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରାଜ୍ଞାନକୁ ଓ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରାଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ, ତା ଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସ ମନ, ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ପୁରୁଷ ତଥା ଭୌତିକ ଜଡ଼ କାରାଗାରରେ କଷଣ ଭୋଗୁଥିବା ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାର ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ମନକୁ ତା ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା, ଶରୀରକୁ ତାର ଜଡ଼ତା ଓ ଅବସତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି, ତା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ସେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଅଲୌକିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, my conscience is wider than the universe. I go in my subtle body in various ways to people in all kinds of places. I fondle and embrace people, and what they feel of my presence and contacts is perfectly right. They must concentrate in their hearts and find me there, for I am always there. ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ମୋ ଚେତନା, ମୁଁ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଓ କୋଳାଗ୍ରତ କରେ। ସେମାନେ ଯେପରି ମୋର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ସେହିଠାରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।